वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 327 वाक्य तेमा परम कृपालदेवे लख्યું पूंट चौर्य करू नहीं। पूंट चौर्य करू नहीं। पूंट चौर्य एटले कोईनी पीठ पाछळ निंदा करवी ते पूंट चौर्य कहेवाय। निंदा करवाथी आपने कर्मबंधनु कारण थाय अने सामा व्यक्ति ने पण मन दुख थाय। माटे पूट चौर्य करूनी एटले कोईनी निंदा करूनी। जैन हितोपदेश भाग 1 में जणावे छे कि दुर्जननी पण निंदा करवी नहीं, केम के पर निंदा करवाथी कोईने फायदो नथी, पण उल्टो निंदा करनार निंदक ने भारे मोटो गैरफायदो थाय छे। केम के जे बीजानी निंदा करे एनाथी पोतानो अमूल्य वखत खोवे छे अने तेना बदलामां पोते ज मलिन थाय छे। जे बीजाना दोषो जोया करे ते पोते ज स्वयं दोषनो भंडार बनी जाए। माटे अने बीजू जेनी आपणे निंदा करीए ए व्यक्ति ने सुधारवानो ए कई साचो मार्ग नहीं। जेनी निंदा करिए ते पण सांभळे तो सुधरे तो नहीं, जो दुर्जन होय तो सुधरे नहीं पण उलटो वधारे बगड़े। अने सज्जन ने तो एवा निंदकोथी वधारे फायदो थाय। एनाथी ए तो जागृत रहीने वधारे गुण ग्रहण करे, જ્યારે દુર્જનો તો તેનાથી પ્રકોપ પામીને વધારે દુર્જનતાની જ વૃદ્ધિ કરે છે। માટે દુર્જનની નિંદામાં પણ હાનિ છે અને સંતજનોની જો નિંદા કરવામાં આવે તો સજ્જનોને તો એનાથી કંઈ અવગુણ થતો નથી, પણ તેવા ઉત્તમ પુરુષોની નાહક નિંદા કરવાથી आशयनी महामलिनता थी निंदा करनार निकाचित कर्म बांधी अने नरकादी अधोगति ने पामे छे। एटले बीजानी निंदा करवाथी कई फायदो न मळ्यो, पूरती पोतानुं मुख मलिन थाय। पर निंदा विष्ठा वडे खरडायुं मुख पूर्ण पर नारी निरखी नयन अंजाय विषचूर्ण। परना दोषो जोवाथी निंदकनुं मोढुं बगड़े। ज्ञानीओ तो के पर निंदा रूप विष्ठा मोढ़ा में कोण घाले। माटे पर निंदा करवामां कोई फायदो नहीं। अने जो एमां खोटा आशयथी निंदकनी निंदा करवामां आवे तो एने नरकादी गतिनुं पण कारण थई पड़े। माटे निंदा, चुगली, परद्रोह तथा खोटा आल चढ़ावनारा तेमज हिंसा करनारा, असत्य भाषण करनारा, पर द्रव्य हरण करनारा के पर स्त्री गमनादि करनारा के अनीति के अन्याय आचरण करनारा के क्रोधांत के रागांत, राग में आंधळा बळेला के क्रोध में आंधळा बदला ए बधा माठा एमना हाल थाय छे, माठी गति ने पामे छे। ते संबंधी आवुं कोईमां आपणे जोईए तो हित बुद्धिथी अने कंई कहेवुं होय तो कही शकाय। ए निंदा न कहेवाय कि भाई तमे आवा कोईनी निंदा करो, चाड़ी चुगली करो, आमां हित नथी। आपणे आवुं करवुं नहीं कि हिंसा न करवी, झूठ न बोलवुं, बीजानुं धन न लेवुं, परस्त्री गमन नहीं करवुं, अन्यायथी आचरण न करवुं, क्रोध न करवो, राग न करवो। एमां प्रेमथी कोईने हित बुद्धिथी समझावीए तो ये निंदा नहीं, पण हित बुद्धि विना मात्र द्वेषथी परने भगोववा ते निंदा कहेवाय छे। द्वेष बुद्धिथी कोईनी निंदा करवी तेनाथी कोईने लाभ नहीं। माटे नाम लईने परने भगोववा, मिथ्या प्रयास करवो नहीं। छतां निंदा करवानुं ज्ञानी पुरुषो के मन थाय तो साचा मने पोताना दोषोनी ज निंदा करवी। हे प्रभु में कहूँ एम
નિંદા કરવાનું મન થાય તો પોતાના દોષોની નિંદા કરવી, પરનિંદા કરતાં સ્વનિંદા એ ઘણે દરજ્જે સારી છે. પરનિંદામાં કંઈ ફાયદો નથી, નુકસાન ઘણું મોટું છે, જ્યારે સ્વનિંદામાં ઘણો લાભ છે. માટે જ આપણને હે પ્રભુ બોલવા કહ્યું કે પ્રભુ 1000 વાર બોલે તો ઓછું છે, કેમ કે આ જીવને પોતાના દોષો ખ્યાલમાં આવતા નથી, બીજાના દોષો જોયા કરે છે. પોતાના અંદર જુએ તો મળે, પણ જુએ જ નહીં તો ક્યાંથી મળે? માટે પૂંઠ ચોર્ય કરવું નહીં, એટલે કોઈની પાછળ, પીઠ પાછળ તેની નિંદા કરવું નહીં. હવે વાક્ય 328મું. અતિથિનો તિરસ્કાર કરવું નહીં. અતિથિ એટલે મહેમાન કોઈ ઘરે આવે તો તેનો તિરસ્કાર કરવો નહીં. ગ્રસ્ત ઉપાસક, કૃપાલદેવે કાઉન્સમાં ગૃહ અને ઉ કર્યું છે, એટલે ગ્રસ્ત હોય કે ઉપાસક હોય તેને અતિથિનો કદી તિરસ્કાર કરવો નહીં. અતિથિ આપણા ઘરે આવ્યા હોય તો આનંદથી તેમના ભોજન વગેરેની વ્યવસ્થા કરવું, પણ મનમાં બીજા ભાવ લાવી ને કે આ ક્યાંથી આવ્યો એવો ભાવ ન લાવું, કેમ કે અતિથિ દેવો ભાવ. અતિથિને તો દેવ સમાન માનો. વ્યવહારમાં પણ આપણી ઇજ્જત કે શોભા તે અતિથિના સન્માન કરવાથી જ વધે છે. કૃપાલદેવ પોતે પણ એમના ઘરે કોઈ આવ્યું હોય, મહેમાન આવ્યા હોય તો તેમને પાસે બેસીને જમાડતા અને આગ્રહપૂર્વક પીરસાવતા પણ હતા. આ વ્યવહાર શુદ્ધિ છે. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં પણ કહ્યું, અતિથિ એટલે મહેમાન અથવા આગંતુકને યથાયોગ્ય સન્માન કરવું. અતિથિ પ્રત્યે સારા ભાવથી વર્તે તે સન્માન કહેવાય છે. ઓળખાણ ન હોય તો પણ કોઈ ઘરે આવ્યો તેની મહેમાનગીરી કરવું અને માન, પાન, આસન, શયન અને સંપત્તિ પ્રમાણે અન્ન આપવું. કોઈ આવે તો એનું માન સાચવું, એને કંઈ પીસો, પાન, આસન આપવું, શયન ઘરે રહે તો સારું સુવા માટે આપવું અને સંપત્તિ પ્રમાણે ભોજન આપવું. પ્રવેશિકામાં પણ આના વિશે કહ્યું, ભોજન કાળે આવેલા સાધુઓને ન્યાયથી પેદા કરેલ તથા નિર્દોષ ચતુર્વિધ આહાર, પાત્ર, વસ્ત્ર અને રહેઠાણ વગેરેનું દાન કરવું તે અતિથિ સંવિભાગ નામનું વ્રત કહેવાય છે. શ્રાવકનું 12 વ્રતમાંનું એ ભોજન કાળે કોઈ સાધુ આવી ચડ્યા તો એમને નિર્દોષ ચતુર્વિધ આહાર આપવો, એટલે કે ન્યાયથી પેદા કરેલ તથા નિર્દોષ ચતુર્વિધ આહાર કે વસ્ત્ર કે પાત્ર કે રહેઠાણ વગેરેનું દાન કરવું તે અતિથિ સંવિભાગ નામનું શ્રાવકનું વ્રત છે. મહાવ્રતી તો ઉત્તમ પાત્ર છે, જે આત્મજ્ઞાની છે અને પંચ મહાવ્રત ધારણ કરેલા તે તો મહાપાત્ર જીવો છે. મહાવ્રતી ઉત્તમ પાત્ર અને અણુવ્રતી મધ્યમ પાત્ર. સમ્યક દર્શન સહિત જે શ્રાવકના વ્રત અંગીકાર કરેલા તે અણુવ્રતી કહેવાય, તે મધ્યમ પાત્ર છે. અને જે શ્રદ્ધાવંત છે પણ વ્રત ધારી શકતા નથી પણ સમ્યક દર્શન છે તે કનિષ્ઠ પાત્ર છે. કુતપ કરનારા કુપાત્ર છે અને શ્રદ્ધા તથા વ્રત વિનાના શ્રદ્ધાય નથી, વ્રતે નથી તો એ દાન આપવાને પાત્ર નથી, અપાત્ર ગણાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંદ્રાચાર્યે આ બધું કહ્યું છે. એટલે મહાવ્રતી ઉત્તમ પાત્ર, અણુવ્રતી મધ્યમ પાત્ર અને જેને વ્રત નથી પણ શ્રદ્ધા છે તો તે કનિષ્ઠ પાત્ર, પણ કુતપ કરનારા કુપાત્ર અને જેને શ્રદ્ધાય નથી ને વ્રત નથી તે દાનને પાત્ર નથી, તે અપાત્ર ગણાય છે. યોગશાસ્ત્ર ત્રિશ્રેષ્ઠ યોગશાસ્ત્ર હેમચંદ્રાચાર્ય લખ્યું છે, એમાં આ કહ્યું. હવે ત્રિશ્રેષ્ઠ સલાકા પુરુષ ચરિત્રમાં પર્વ 107માં જણાવે છે, અતિથિ સત્કારનું ફળ સમકિત
નયસારનું દ્રષ્ટાંત. આ ભગવાન મહાવીરનો જીવ છે. મરીચી પહેલાં જે જ્યારે નયસાર હતો ત્યાંથી સમકિતની પ્રથમ સ્પર્શના થઈ ત્યાં નયસારની વાત અહીંયા કરે છે ભગવાન મહાવીરના જીવની. એટલે એને અતિથિનો સત્કાર કર્યો તેથી સમ્યક દર્શનની સ્પર્શના થઈ ગઈ એ કથા કહે છે. પૃથ્વી પ્રતિષ્ઠાન નામના ગામમાં નયસાર નામે એક સ્વામી ભક્ત ગ્રામ ચિંતક હતો. તે સાધુજનના સંબંધ વિનાનો હતો. એટલે નયસાર તે પોતાના સ્વામીનો ભક્ત જ્યાં જેની સેવા કરે તેની બરોબર બજાવે, પણ સાધુ પુરુષોના સંબંધમાં કંઈ કોઈ દિવસ આવેલો નહીં. એટલે સાધુજનના સંબંધ વિનાનો હતો. તથાપી અપકૃત્યથી પરાંગમુખ, કોઈ દિવસ ખોટા કામ કરે નહીં. ભલે સાધુના સમાગમમાં નહોતો તોય અપકૃત્યથી પરાંગમુખ, બીજાના દોષો જોવામાં વિમુખ અને ગુણ ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હતો. તેનામાં ગુણ હતા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના આ જીવમાં નયસારના ભાવમાં. એક વખતે રાજાની આજ્ઞાથી તે મોટા કાષ્ટો લેવા માટે પાથઈ એટલે ભાતું લઈને કેટલાક ગાળા સાથે એક મહાટવીમાં ગયો, મોટા જંગલમાં ગયો. કેમ કે રાજાની એવી આજ્ઞા થઈ કે મોટા લાકડા લઈ આવો ઘણા બધા. એટલે આજ્ઞાનું પાલન કરવા તે મોટા કાષ્ટો લેવા પોતે ભાતું સાથે લઈને કેટલાય ગાળાઓ લઈ અને એ મહાઅટવી મહાન જંગલમાં ગયો. ત્યાં વૃક્ષો છેદતા તેને મધ્યાહન સમય થઈ ગયો લાકડા ફાડતા. એટલે ઉદરમાં જઠરાગ્નિ જેમ સૂર્ય આકાશમાં અધિક પ્રકાશવા લાગ્યો. જઠરાગ્નિ પેટમાં ભૂખ પણ લાગી, બપોર થઈ ગયું. એટલે તે વખતે નયસારના સમય જાણનારા સેવકો મંડપાકાર વૃક્ષની નીચે તેને માટે ઉત્તમ રસવતી લાવ્યા. મોટું ઝાડ હતું તેના નીચે પછી કે ભાઈ હવે આપણા જે ઉપરી નયસાર એ બધા સેવકો એમના માટે રસવતી ભોજન લાવ્યા. પોતે ક્ષુધા તૃષાથી આતુર હતો, છતાં પણ મનમાં એવો ભાવ કે કોઈ અતિથિ આવે તો તેને ભોજન કરાવીને પાછું જમું, કોઈ અતિથિ આવે તો એને જમાડીને પછી જમું, એવો એના અંદરમાં ભાવ. એમ ધારી નયસાર આમ તેમ જોવા લાગ્યો. તેવામાં તો ક્ષુધાતુર તૃષાતુર શ્રાંત અને પોતાના સાર્થને શોધવામાં તત્પર અને પસીનાથી જેમના સર્વંગ વ્યાપ્ત થઈ ગયા છે એવા કેટલાક મુનિઓ તે તરફ આવી ચડ્યા. જુએ છે કે કોઈ આવે તો ભોજન આપવું, પણ એમના સારા ભાવ તેને લઈને જે અત્યંત ભૂખથી પણ પીડિત છે, તૃષાથી પણ પીડિત છે અને શાંત એટલે થાકેલા છે અને પોતાના સ્વાર્થને શોધવામાં તત્પર, જેની સાથે મુનિઓ રવાના થયેલા બીજા ગામ માટે એ સ્વાર્થથી છૂટા પડી ગયા. સ્વાર્થવાથી એટલે શોધે છે કે ક્યાં ગયા બધા. અને પસીનાથી જેમના અંગ એકદમ વ્યાપ્ત થઈ ગયા છે એવા કેટલાક મુનિઓ તે તરફ આપતા જોયા. આ સાધુઓ મારા અતિથિ થયા તે બહુ સારું થયું એમ ચિંતવતા નયસારે તેમને નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, હે ભગવાન, આવી મોટી અટવીમાં તમે ક્યાંથી આવી ચડ્યા? આવું ભયંકર જંગલ છે, આમાં તમે અહીંયા ક્યાંથી આવી ચડ્યા બધા? કેમ કે શસ્ત્રધારી પણ એકાકીપણે આ અટવીમાં ભરી શકે તેમ નથી. આ તો કેવું ભયંકર જંગલ છે. ત્યાં શસ્ત્ર જેની પાસે હોય ને તે એકલો આ જંગલમાં ફરી શકે નહીં, એવું આ જંગલ છે, તેમાં તમે ક્યાંથી આવી ચડ્યા? તેઓ મુનિઓ બોલ્યા, અમે પૂર્વે અમારા સ્થાનથી સાર્થની સાથે રવાના થયા હતા, પણ માર્ગમાં કોઈ ગામમાં ભિક્ષા લેવાને મેં બેઠા, ભોજન લેવા માટે મેં બીજા કોઈ ગામમાં ગયા. તેવામાં તો સાર્થ ચાલ્યો ગયો જેની પાસે અમે આવેલા. અમે ભોજન લેવા ગામમાં ગયા એટલામાં તો એ લોકો બધા રવાના થઈ ગયા અને પછી ભિક્ષા તો અમને મળી નહીં અને અમે તે સાર્થની પછવાડે ચાલ્યા, પણ તે સાર્થ તો મળ્યો નહીં અને આ અટવીમાં આવી ચડ્યા. શોધતા ક્યાં ગયા બધા એમ શોધતા અમને કે એ તો મળ્યા નહીં અને આ જંગલમાં આવી ચડ્યા.
ત્યારે નયસાર બોલ્યો, અહો, તે સાર્થ કેવો નિર્દય, કેવો પાપથી પણ આ ભીરુ, કેવો વિશ્વાસઘાતી કે તેની આશાએ સાધુઓ સાથે ચાલેલા તેમને લીધા વગર તે પોતાના સ્વાર્થમાં જ નિષ્ઠુર બનીને ચાલ્યો ગયો. કેવા એ લોકો મુનિઓને સાથે લઈ આવ્યા અને આમ એમની સંભાળ લીધા વગર જ એકલા છોડીને ચાલ્યા ગયા. આવા નિર્દયી, પાપથી જે ડરતા નથી, વિશ્વાસઘાતી કે એમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. પરંતુ આ વનમાં મારા પુણ્યથી તમે અતિથિ રૂપે પધાર્યા તે બહુ ઠીક થયું. આ પ્રમાણે કહીને નયસાર તે મહામુનિઓને જ્યાં પોતાનું ભોજન સ્થાન હતું ત્યાં લઈ ગયો. ત્યાં પછી પોતાને માટે તૈયાર કરી લાવેલા અન્નપાનથી તેણે તે મુનિઓને પ્રતિલાભિત કર્યા. એટલે મુનિઓએ પણ ત્યાંથી બીજે જઈ અને વિધિ વડે તેનો આહાર કર્યો. સીતાંબર મુનિઓ કોઈની સામે બેસીને ખાય ને એકાંતમાં બેસીને જમે, એટલે એ પ્રમાણે એમણે આહાર કર્યો. ભોજન કરીને નયસાર મુનિઓની પાસે આવ્યો. પ્રણામ કરીને કહ્યું, હે ભગવાન, ચાલો હવે હું તમને નગરનો માર્ગ બતાવું. તમે ભૂલા પડ્યા છો અને ભોજન કરાવી લીધું, ચાલો હવે તમને રાજમાર્ગ પર લઈ જાઉં. પછી તેની સાથે તેઓ ચાલ્યા અને નગરીને માર્ગે આવ્યા. એટલે એક વૃક્ષની નીચે બેસીને તેઓએ નયસારને ધર્મ સંભળાવ્યો. જાણે આપણું એણે એટલું ભલું કર્યું, હવે એનું પણ આપણે ભલું કરીએ, ઉપકારનો બદલો વાળીએ. એટલે એમને નયસારને પણ એ મહાત્માએ ધર્મ સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને આત્માને ધન્ય માનતા નયસારે તે જ વખતે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. તત્વો પ્રત્યે શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. પછી તેમને વાંદીને તે પાછો વળ્યો અને બધા કાષ્ટો રાજાને મોકલાવી પોતે પોતાના ગામમાં આવ્યો. ત્યાં પહેલી સ્પર્શના સમ્યક દર્શનની નયસારને. પછી પાછું વમી નાખે છે મરીચીના ભાવમાં, વળી પાછું સિંહના ભાવમાં ફરી પાછી જાગૃતિ આવે છે. પછી 10 ભાવ પછી આ 27 ભાવ જે ગણાય છે નયસાર પછી મોટા મોટા, બાકી તો અસંખ્યાત ભાવો થયા છે. વચ્ચે કોડાકોડી સાગરો પણ રજડ્યા છે. પણ પાછું સિંહના ભાવમાંથી જાગૃતિ આવીને 10 ભાવમાં પછી ભગવાન મહાવીર બને છે 10 ભાવ પછી. એમ વળી પછી મોટા મનવાળો નયસાર સદા ધર્મનો અભ્યાસ કરતો, 7 તત્વોને ચિંતવતો. 7 તત્વોનું જ્ઞાન એને મળી ગયું. ટૂંકામાં જેમાં બધું સમાય, જીવ અજીવ આશ્રમ સંબર બંધ મોક્ષ નિદ્રા, તેનું એને શ્રદ્ધાન થઈ ગયું. પછી તો કે છે રોજે ધર્મનો અભ્યાસ કરતો, 7 તત્વને ચિંતવતો અને સમકિતને પાળતો, કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યો. એ પ્રમાણે આરાધના કરતો નયસાર અંત સમયે પંચ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરી મૃત્યુ પામી સૌ ધર્મ દેવલોકમાં પલ્યોપમના આયુષ્યવાળો દેવતા થયો. એ જ નયસાર આગળના 27મા ભાવમાં ભગવાન મહાવીર બની લાખો જીવોનું કલ્યાણ કરીને મોક્ષે પધારશે. એટલે અતિથિનું સન્માન કરવું, તિરસ્કાર ન કરવું. તિરસ્કાર ન કર્યો, પ્રેમથી અતિથિને આદર આપી અને ભોજન આપ્યું, સંતુષ્ટ કર્યા. તેનું ફળ શું આવ્યું? સમકિત. અને એ સમ્યક ઠેઠ તીર્થંકર બનાવશે. એટલે અતિથિનો તિરસ્કાર કરવું નહીં, પણ સન્માન કરવું. સમાધિ સોપાનમાં પણ એના વિશે કહે છે વ્યવહાર વિનય. કોઈ જીવનું મહારાજથી અપમાન ન થાવ. જે અન્યનું સન્માન કરે છે તે પોતે સન્માન પામે છે. કોઈનું પણ આપને અપમાન ન કરવું, કેમ કે જેવું પોતે કરે તેવું જ પામે. જે અન્યનું સન્માન કરે તે પોતે જ સન્માન પામે છે, અને જે પરનું અપમાન કરે તે પોતે જ અપમાન પામે છે. સર્વ સાથે મીઠા વચને બોલવું તે વિનય છે. કોઈ જીવનો તિરસ્કાર ન કરવો તે પણ વિનય જ છે. કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો એ પણ વિનય જ છે. પોતાને ઘેર આવે તેનો યથાયોગ્ય સત્કાર કરવો, કોઈને સામે જઈ તેડી લાવવા જેવો વ્યક્તિ
કોઈને સામે જઈ તેડી લાવવા, કોઈને દેખીને ઊભા થવું, કોઈને એક હાથ માથે ચડાવી સલામ ભરવી, કોઈનું આવો 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 એમ 3 વાર કંઈ સ્વાગત કરવું, આ બધો વ્યવહાર વિનય છે. કોઈને માન આપીને પાસે બેસાડવા, કોઈને બેસવા આસન આપવું, કોઈને આવો બેસો એમ કહેવું, કોઈને કુશળતા પૂછવી, કોઈને કહેવું કે અમે આપના છીએ, કોઈ આજ્ઞા સેવા હોય તો ફરમાવો, જમવા પધારો, પાણી લાવું, આ આપનું જ ઘર છે. આ ઘર આપના પધારવાથી પાવન થયું, આપની કૃપા અમારા ઉપર સદાય છે તેવી રહો ઇત્યાદિ વ્યવહાર વિનય છે. આ બધા પુણ્ય બંધના સહેજે કારણો છે અને એનાથી વ્યવહાર પણ નીપે. પોતાનો અહંકાર મટે, લઘુતા ભાવ આવે તો જ એવો વિનય થાય. હવે ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 3માં પણ જણાવે છે અતિથિ વિશે કે અતિથિને અન્ન, નિવાસ, વસ્ત્ર અને પાત્ર વગેરે વસ્તુઓનું દાન કરવું તે અતિથિ સંવિભાગ નામે વ્રત કહેવાય છે. અતિથિને ભક્તિપૂર્વક નિર્દોષ અન્ન આપે, પણ અનાદરથી આપે નહીં. એટલે આદર સહિત અન્નદાન કરે. આમ જાણે માંડ આવ્યો છે એમ જાણે આપી દો એમ તુચ્છ બુદ્ધિ કે અનાદર ભાવ ન રાખે. અતિથિને ભક્તિપૂર્વક નિર્દોષ અન્નદાન આપે, પણ અનાદરથી આપે નહીં. કહ્યું છે કે અનાદર, કોઈનો આદર ન કરવો અતિથિનો, અથવા વિલંબ કરવું એને આપવામાં, કે મુખ બગાડવું, આ ક્યાં આવ્યો, અથવા અપ્રિય વચન બોલવું અને પશ્ચાતાપ કરવો, એ 5 દાતા સંબંધી દાનના દૂષણો છે. દાતા હોય એનો ધર્મદાન કરવાનો, તો દાન કરવામાં એ સામા વ્યક્તિને જોઈને એનો અનાદર કરે, અથવા આપવામાં જાણી જોઈને વિલંબ કરે, કે આ ક્યાં આવ્યો એમ જોઈને મુખ બગાડે, કે અપ્રિય વચન બોલે, અથવા પશ્ચાતાપ કરે મનમાં કે આ ક્યાં આવી ગયો. એ 5 દાતા સંબંધી દાનના દૂષણો છે. તથા ધર્મમાં દાન ધર્મ મહા તેજસ્વી છે. તે જો સુપાત્રે આપ્યું હોય તો સ્વાતિ નક્ષત્રનું છીપમાં પડેલું જળ જે મોતી થાય છે તેમ તે સફળ થાય છે. સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જે વરસાદ વરસે તે જળનું બિંદુ જો છીપમાં પડે એ નક્ષત્રમાં તે મોતી બની જાય. તેમ દાન ધર્મ, દાનશીલ તપને ભાવ, શ્રાવકને માટે તો એ ધર્મનો આધાર છે. પણ તો એ સુપાત્રે જો દાન અપાઈ ગયું, મહાપુણ્ય મળે જ આવો જોગ મળે. તો કે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં જેમ સ્વાતિ નક્ષત્રનું જળ છીપમાં પડેલું મોતી બની જાય તેમ એનું દાન સફળ થઈ જાય. વળી કહ્યું છે કે દાનના 5 ભૂષણ છે. કયા કયા? તો કે કોઈ બી આવો અવસર મળી આવે તો આનંદના અશ્રુ આવે, રોમાંચ ખડા થાય, બહુમાન કરે, પ્રિય વચન બોલે અને સુપાત્રની અનુમોદના કરે, એ 5 દાનના ભૂષણ છે. એટલે એ જે 5 વિપરીત હોય તો દાનના દૂષણ છે. એટલે આનંદના અશ્રુને આવતા અનાદર કરે, અથવા એના રોમાંચ ખડા ન થાય અર્થાત વિલંબ કરે, બહુમાન ન કરે, પ્રિય વચન ન બોલે, સુપાત્રની અનુમોદના ન કરે, 5 દૂષણ. અને ઉત્તમ પાત્ર જો મળી આવે તો આનંદના અશ્રુ આવે, રોમાંચ ખડા થાય, બહુમાન કરે, પ્રિય વચન બોલે અને સુપાત્રની અનુમોદના કરે, એ 5 દાનના આભૂષણ છે, શોભા છે. આત્માને તારવાની બુદ્ધિથી દાન આપીને પછી જમવું તે દેવ ભોજન છે. આપણા આત્માને તારવાની બુદ્ધિથી દાન આપીને પછી જમવું તે તો છે દેવ ભોજન. અને તે સિવાયનું બધું પ્રેત ભોજન છે. પ્રેત એટલે ભૂત પ્રેત.
જમે તેવું છે. એટલે દાન જમતા પહેલાં દાન આપવાની પરમ આતુરતા રાખે કે કોઈ મહાત્મા આવી ચડે તો એમને આપીને જમવું. આવા ભાવ કરે તો પણ ઉત્તમ ફળ મળે છે. પણ આવી ભાવના રહેવી પણ દુર્લભ છે. કેમ કે ખાવા તરત બેસે જાણે કોઈ દિવસ ખાવા ન મળ્યું હોય એટલે તરત જ એની વૃત્તિ તેમાં જતી રહે છે. ત્યાં કંઈ મહાત્મા પુરુષો યાદ આવતા નથી. આત્માને તારવાની બુદ્ધિથી દાન આપીને પછી જમવું તે દેવ ભોજન છે અને તે સિવાયનું બધું પ્રેત ભોજન છે. દાનમાં પણ જે સુપાત્ર દાન છે તે તો મોટા ફળને આપનાર છે. કહ્યું છે કે કોઈને વિત્ત ધન હોય, કોઈને ચિત્ત હોય અને કોઈને બે વાના હોય, પણ ચિત્ત વિત્ત ને પાત્ર એ ત્રણ વાના તો પુણ્ય વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કોઈની પાસે દાન આપવું હોય તો ધન ન હોય, માનો કે કોઈની પાસે ધન તો હોય પણ ચિત્ત ન હોય, આપવાનું મન નહીં થાય, તો એ હોય તો એ ધન શું કામનું. અને કોઈની પાસે વિત્ત પણ હોય એટલે ધન પણ હોય અને ચિત્ત પણ હોય એટલે આપવાનો ભાવ પણ હોય, પણ એવું પાત્ર ન મળે. એ ત્રણેય વાના મળવા ચિત્ત વિત્તને પાત્ર એ તો ઘણા પુણ્ય વડે જ બને છે. ઘણા પુણ્યનો ઉદય આવે ત્યારે પૈસા હોય, ધન હોય, આપવાનો ભાવ હોય અને પાછું સાથે ઉત્તમ પાત્ર મળી આવે તો એનું કલ્યાણ થઈ જાય. કર્ણ રાજાનું દૃષ્ટાંત આપે છે. કર્ણ રાજા ઘણો દાતાર હતો, દાનવીર હતો. દાન કરવાથી મોક્ષ વગેરે સુખ મળે છે એવું માની તે હંમેશા પ્રભાતે 100 ભાર સુવર્ણ આપીને પછી સિંહાસનથી ઉઠતો હતો. 100 ભાર કે માપ હશે કે એટલું સોનું એ દાનમાં આપીને પછી જ એ સિંહાસનથી ઊભો થતો. એક વખતે રાજા કર્ણને સત્પાત્રને દાન આપવાની ઈચ્છા થઈ. સત્પાત્રને એટલે તે દિવસે પ્રભાતે કોઈ 2 ચારણ કે જેમાં એક તો શાવક હતો અને એક મિથ્યાત્વ ધર્મથી વાસિત હતો તે પ્રથમ આવ્યા કે આજે તો સત્પાત્રને દાન આપવું છે. એમ કર્ણ રાજાને વિચાર આવ્યો તો તેમાં પ્રભાતમાં પહેલાં 2 ચારણ, તેમાં એક શાવક હતો અને એક મિથ્યાધર્મી હતો, એ 2 આવ્યા. તેમને જોઈ કર્ણે વિચાર્યું કે આજે મારે પ્રથમ સત્પાત્રને દાન આપવું છે, કારણ કે તેથી સદગતિ મળે છે. કહ્યું છે કે અન્ન આપનારના હાથ નીચે તીર્થંકર પણ હાથ ધરે છે. એટલે કર્ણ રાજાને વિચાર્યો કે આજે તો કોઈ સત્પાત્રને દાન આપવું પહેલાં, કેમ કે સત્પાત્રને દાન આપવાથી સદગતિ થાય. અને કે શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું કે અન્ન આપનારના હાથ નીચે તીર્થંકર ભગવાનનો પણ હાથ નીચે રહે છે. તેવું દાન જો પાત્રને આપેલું હોય તો તે મહાફળ આપે છે. આવા વિચારથી પાત્રની પરીક્ષા કરવા માટે કર્ણે દાન આપ્યું નહીં. એટલામાં તેમાંથી એક ચારણ બોલ્યો, રાજા કર્ણ, પાત્રની પરીક્ષા શું કરો છો? જે માગવા આવે તેને આપો. વરસાદ વરસે છે તે શું સારું કે નઠારું સ્થાન જોઈને વરસે છે? પેલા વિચારમાં પડી ગયા દાન આપતા કર્ણ રાજા. એટલે એક તેમાં ચારણ એમ બોલ્યો, રાજા તો વિચારે છે કે પાત્ર કોને, પાત્ર હોય તો આપું, કેમ કે પાત્રમાં આપેલું એ સદગતિનું કારણ થાય. એ વિચારમાં પડ્યા છે. એટલામાં તો પેલા એક ચારણે એમ કહ્યું કે રાજા કર્ણ, પાત્રની પરીક્ષા શું કરો છો? જે માગવા આવે એને આપો. કેમ કે વરસાદ જે વરસે છે તે શું આ સારું સ્થાન છે ને આ નઠારું સ્થાન છે ને એમ જોઈને વરસે છે? ત્યારે તે સાંભળીને કર્ણ રાજાએ કહ્યું, વરસાદ ભલે જ્યાં ત્યાં વરસે પણ તેના ફળ પણ જુઓ. કે ધંતુરાને વિશે વરસાદ જે પડે તે તો વિષ થાય છે અને શેરડીમાં અમૃત જેવો રસ થાય છે. એટલે અંતર કુપાત્ર ને સુપાત્ર દાનમાં સમજવો કે જળ તો બધું વરસે પણ
ધંતુરામાં વરસે તો ઝેર બને, વિષ રૂપ થાય, શેરડીમાં વરસે તો અમૃત રૂપ થાય. એટલે કુપાત્ર ને સુપાત્ર કોણ છે દાનમાં સમજવું તો જોઈએ. સર્વદાનમાં અન્નનું દાન અતિ મોટું છે. સર્વદાનમાં અન્નનું દાન અતિ મોટું છે. કહ્યું છે કે સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણ અન્ન વડે જ રહેલા છે. તેથી અન્નદાન કરનાર પૃથ્વીમાં શ્રેષ્ઠ છે અને તેને વિદ્વાનો પ્રાણદાતા કહે છે. કેમ કે અન્ન વગર કોઈના પ્રાણ ટકે નહીં. એટલે શાસ્ત્રોમાં કે અન્નદાન પૃથ્વીમાં શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે કે જેના વડે બધાના પ્રાણ ટકે છે અને તેને વિદ્વાનો જે અન્નદાન આપે એને પ્રાણદાતા કહે છે. વળી પ્રાણીઓના પ્રાણ અન્ન છે. અન્ન એ જે અનેક સુખનો સાગર છે. તેથી અન્નદાન જેવું કોઈ બીજું દાન થયું નથી અને થશે પણ નહીં. એમ કહ્યું કે પ્રાણીને પહેલાં પેટમાં જ ન પડે, પેટ જ ન ભરાય તો એ બીજું કંઈ વિચારે નહીં. એટલે એ અપેક્ષાએ અન્ન એ અનેક સુખનો સાગર છે. અન્નદાન જેવું બીજું દાન નથી ને થશે પણ નહીં. પાત્રમાં સર્વથી ઉત્તમ પાત્ર મુનિ છે, મધ્યમ પાત્ર ઉત્તમ શ્રાવક છે અને જઘન્ય પાત્ર અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. આ બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ પામેલા ત્રણેય ચોથે ગુણસ્થાન કે પાંચમે ગુણસ્થાન કે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાન કેરેલા આ બધા ઉત્તમ પાત્ર મુનિ, મધ્યમ પાત્ર શ્રાવક અને જઘમ પાત્ર અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. સત્પાત્રનો યોગ થાય તો તેને આપીને પછી જમવું અને જો તેવો યોગ ન થાય તો ભોજન વખતે ઘરની બહાર આવી દિશાવલોકન કરીને પછી જમવું. આ પ્રમાણે અતિથિને આપેલું સ્વલ્પ દાન પણ ચંદનબાળા, શ્રેયાંશ અને નયકુમારની જેમ બહુ ફળને આપનારું થાય છે. આવા સાચા જો ઉત્તમ પાત્ર શ્રેષ્ઠ મળી આવે તીર્થંકર ભગવાન જેવા કે જ્ઞાનીપુર જેવા તો એનું કલ્યાણ થઈ જાય. ચંદનબાળા ભગવાન મહાવીરને દાન આપવાથી મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ. શ્રેયાંશ કુમાર ભગવાન ઋષભદેવને દાન આપવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા. જે તીર્થંકર ભગવાનને દાન આપે એ તો નિયમા મોક્ષે જાય જ. અને નયસાર ભગવાન મહાવીરનો જીવ એમણે પણ દાન આપીને ઠેઠ સંકિત પામ્યા. પછી તીર્થંકર થશે, હજારો જીવને તારીને પોતે જ તરશે. એમ કે છે યોગી જીવને દાન આપવાથી સ્વલ્પ દાન પણ ચંદનબાલા, શ્રેયાંશ અને નયસારની જેમ બહુ ફળને આપનારું છે. એટલે આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું અતિથિનો તિરસ્કાર કરવું નહીં, પણ એને સન્માનપૂર્વક દાન આપવું. તો એમાં આપણું કલ્યાણ છે. હવે વાક્ય 329મું. ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરવું નહીં. ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરવું નહીં. ગૃહસ્થ ઉપાસક કોઈ પણ વ્યક્તિની ગુપ્ત વાત હોય તે કોઈને કહું નહીં. ગુપ્ત વાત એટલે જે ન કહેવા યોગ્ય એવી વાત. તે કહેવાથી કોઈના મરણનું કારણ પણ થઈ જાય. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 2માં જણાવે છે કે ગુપ્ત વાત પ્રગટ કરવાનું ફળ શું આવ્યું તે કહે છે. પુણ્યસારનું દ્રષ્ટાંત છે. પુણ્યસાર વર્ણપુર નામનું નગર છે. વર્ણપુર તેમાં પુણ્યસાર નામે એક શેઠ રહેતો હતો. એક વખતે તે પોતાની સ્ત્રીનું આણું વાળવા સસરાને ઘેર ગયો. પોતાની સ્ત્રીને લેવા ગયો સસરાને ઘેર તે શેઠ. પણ તે સ્ત્રી કોઈ બીજા પુરુષ સાથે રાગી થયેલી હતી. તેથી જવાને આનાકાની કરતી હતી. એ શેઠને પરણાવી છતાં એ સ્ત્રી કોઈ બીજા પુરુષ સાથે રાગી થયેલી હતી એટલે
શેઠ સાથે આવવાની આનાકાની કરતી હતી. તથાપિ પુણ્યસાર શેઠે તેને હઠ કરીને લીધી. હઠ કરીને સાથે લઈને ચાલવા માંડ્યો. એટલે માર્ગમાં તે વણિક તૃષાર્તુર થવાથી કોઈ કૂવા ઉપર પાણી ભરવા ગયો. રસ્તામાં બેસીને આવતા હતા. પહેલાં તો ગાડા કે ચાલીને આવતા, કે કોઈ આ ઘોડા હોય કે ઊંટ હોય કે એના ઉપર આવતા. એટલે ત્યાં વચમાં તરસ લાગી એટલે કોઈ કૂવા ઉપર પાણી ભરવા માટે એ શેઠ ગયો. તે કૂવામાંથી જળ ખેંચતો હતો. એવામાં પછવાડે રહેલી સ્ત્રીએ ત્યાં આવી તેને ધક્કો મારી કૂવામાં નાખી દીધો. એને તો આવું નહોતું એની સાથે. એટલે એ લઈ આવ્યો જબરદસ્તીથી. એટલે પછી આ પાણી લેવા ગયો, ત્યાં કૂવા પર હોય એટલે સ્ત્રીએ પાછળ આવીને ધક્કો મારીને કૂવામાં પાડી દીધો. હવે અને પોતે પાછી પિતાને ઘેર ચાલી ગઈ. પિતાએ તરતમાં પાછી આવવાનું કારણ પૂછ્યું. એટલે સ્ત્રીએ કહ્યું, માર્ગમાં મારા પતિને ચોરોએ લૂંટી લીધા અને તેને માર્યા હશે કે શું થયું હશે તેની ખબર નથી. તેથી હું તો નાસીને અહીંયા આવી ગયો છું. મારા પતિ ચોરો મળ્યા, કોણ જાણે મેં લૂંટીને મારી નાખ્યા હશે કે સી, હું તો એથી નાસીને આવી ગઈ. પછી તે સ્ત્રી પિતા ગૃહમાં રહી સ્વેચ્છાએ વર્તવા લાગી. હવે અહીં પુણ્યસાર જે કૂવામાં પડ્યો છે ત્યાં જળ થોડુંક જ હતું. એટલે તો એને કોઈ મુસાફરે ખેંચીને બહાર કાઢી લીધો. ફરી કોઈ બીજા પાણી લેવા આવ્યો હશે, એને ખબર પડી એટલે એને બહાર કાઢી લીધો. એટલે તે પાછો શેઠ પોતાના સસુરને ઘરે ગયો, પાછો સાસરે ગયો. સર્વ લોકોએ માર્ગની વાર્તા પૂછી ત્યારે તેણે કહ્યું કે મને ચોરોએ લૂંટી લીધો પણ જીવતો મૂક્યો, એટલે મારી સ્ત્રી નાસીને અહીં આવતી રહી તે સારું થયું. આ પ્રમાણે તેણે પોતાની સ્ત્રીની ગુહ્ય મર્મ વાત ઢાંકીને કહી નહીં. એને જે ધક્કો માર્યો તો પણ એના સ્ત્રીની વાત, અસલ વાત તે કરી નહીં. તેથી તે સ્ત્રી તેના પર વિશેષ રાગવાળી થઈ કે હો, મેં એને ધક્કો મારીને મારી નાખ્યો, છતાં પણ આ મારો પતિ કહેવો કે મારી વાત બિલકુલ એ કરતા નથી. અને ઉડતું આ વાતને ઢાંકી દીધી. પછી તેને લઈને તે વણિક પાછો ઘેર આવ્યો. ગાઢ પ્રેમી થયેલા દંપતીને એક પુત્ર થયો. અનુક્રમે પુત્ર મોટો થયો. એક વખતે પુણ્યસાર શેઠ, હવે તો પાછી સ્ત્રીને લઈને ઘરે આવી ગયો શેઠ, રોજ મુજબ રહે છે ત્યાં. પણ એકવાર એ પુણ્યસાર શેઠ ભોજન કરતા હતા. તેવામાં પ્રચંડ પવનનો વંટોળિયો આવ્યો. તેના ભાણામાં ધૂળ ઉડીને પડવા લાગી. જમતા જમતા ત્યારે સ્ત્રી આવીને પોતાનો વસ્ત્રનો છેડો આડો રાખ્યો કે ધૂળ બહુ ઉડે અને પતિના આ થાળીમાં ધૂળ પડે, એટલે પોતાની સાડીનો છેડો પકડીને રાખ્યો. પણ તે વખતે પુણ્યસારને તેનું પહેલાંનું ચરિત્ર યાદ આવી ગયું. તેથી હાસ્ય થયું કે ઓ, આજે હવે જુઓ કપડું રાખીને ધૂળ ન પડે, અને એ જ સ્ત્રી મને એક વખત તો કૂવામાં નાખી દીધો તો મારવા માટે, અને આજે જુઓ કે કપડું રાખે. અને આ શું આવી ગયો? પુત્રે આ જોઈ લીધું. આજે હસ્યા કેમ? શું પિતાએ શું એવું દૂષણ જોયું મારી સ્ત્રીનું કે શું, કેમ હસ્યા? એટલે એકાંત તો પિતાને પૂછ્યું કે આ હાસ્યનું કારણ કહો. પિતા કે કંઈ કહેવા જેવું નથી. તો કે ના, મને કારણ તો કહેવું જ પડશે. તમે શા માટે હસ્યા? તો પુત્રનો ઘણો આગ્રહ થવાથી પિતાએ તેની પાસે માતાનું બધું ચરિત્ર કહી દીધું કે આ પ્રમાણે ભાઈ મને એકવાર તો તારી માએ જંગલમાં નાખેલો. હવે આજે કપડું આ રાખીને આટલી બધી સેવા કરતા જોઈને મને હસવું આવી ગયું. બસ એણે પછી શું કર્યું? આ વાત પોતાની પત્નીને કહી દીધી. દીકરાએ પોતાની પત્નીને વાત કરી. હવે એકવાર શું થયું? સાસુને વહુ વચ્ચે પરસ્પર કલહ થયો. એટલે એકબીજાના મર્મની વાતો ઉઘાડી કરવા માંડી. તે પ્રસંગે વહુએ પોતાના પતિ પાસેથી સાંભળેલી આ વાત મહેણાના રૂપમાં કહી દીધી કે હા, હવે આજે તમે બહુ ડાપણ કરો
તમે તમારા પતિને એકવાર તો કૂવામાં નાખેલા યાદ છે ને? આમ કહી દીધું. તે સાંભળતા જ સાસુના મનમાં વિચાર આવ્યો કે અહો, મારા પતિએ આટલા વખત સુધી મારી ગુહ્ય વાત ગુપ્ત રાખી, છેવટે આ વહુ આગળ પ્રગટ કરી દીધી. તેથી હવે મારે જીવીને શું કરવું છે? આવું ચિંતવી ગળે ફાંસો બાંધીને મૃત્યુ પામી. તે જોઈ પુણ્યસાર શેઠે પણ દેહ ત્યાગ કર્યો. તેવો બનાવ જોઈ શ્રેષ્ઠી પુત્રને પણ વૈરાગ્ય થયો. તેથી તે પણ પોતાની સ્ત્રીને છોડી દઈ દીક્ષા લઈને ચાલી નીકળ્યો. ઉપરની કથા સાંભળીને કોઈએ કોઈની પણ ગુપ્ત વાત પ્રગટ કરવી નહીં. જેઓ બીજાના ગુહ્યને ઢાંકે છે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું, ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરવું નહીં. આનું બીજું દૃષ્ટાંત તો પ્રભુશ્રીજીએ ઉપદેશામૃતમાં આપ્યું છે કે વહુએ જે સાધુને મારી નાખ્યો, આચાર્ય બધું કહી દીધું. આચાર્ય એ વહુના સસરા, સાસુ, પતિ આ બધાને મરવું પડ્યું. માટે ગુપ્ત વાત કોઈની ન કહેવા જેવી હોય તે પ્રગટ કરવું નહીં. ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરવું નહીં. હવે ધર્મામૃતમાં જૈન ધર્મની નિંદા અટકાવવા ચોરના પણ દોષો ઢાંકેલા એ દ્રષ્ટાંત છે. ધર્મામૃતમાં જિનેન્દ્ર ભક્તનું દ્રષ્ટાંત છે. સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં પાટલીપુત્ર નગરમાં રાજા યશોધર અને રાણી સુમિત્રાનો પુત્ર સુવીર નામે હતો. તે 7 વ્યસનનો સેવનાર થયો. તેથી પોતાના જેવા વ્યસની અને ચોરોનો આગેવાન થયો. પાટલીપુત્ર નગર, રાજા યશોધર ને રાણી સુમિત્રા, એનો પુત્ર સુવીર પણ સપ્ત વ્યસન ભોગી. એટલે એ તો પોતાના જેવા વ્યસની એવા ચોરોનો આગેવાન થયો. એટલે રાજાએ પણ કાઢી મૂક્યો આવાને. હવે તેવામાં શું એને સાંભળવામાં આવ્યું કે પૂર્વ તરફ ગૌડ પ્રાંતમાં તામ્રલિપ નગરમાં જિનેન્દ્ર ભક્ત શેઠે એક અત્યંત કિંમતી વૈડૂર્ય મણીની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા કરાવીને 7 માળવાળા મકાનમાં ઉપરના માળે ઘણા રક્ષકો સહિત રાખી છે. એને સાંભળ્યું કે બહુ કિંમતી રત્નની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા જિનેન્દ્ર ભક્ત નામના શેઠે બનાવીને 7મા માળે ઉપર રાખી છે. કેટલા પહેરગીરો પણ રાખ્યા છે. એટલે એ સુવીરે લોભથી ચોરોનો આગેવાન થયો, સપ્તવ્યસન ભોગી. હવે લોભથી પોતાના માણસોને કહ્યું કે કોઈ તે મણી લાવી આપે તેવો છે આપણામાંથી. ત્યારે સૂર્ય નામનો ચોર બોલ્યો કે એમાં તે શું, હું તો તમે કહો તો ઇન્દ્રના મુકુટનો મણી પણ લાવી આપું. આમાં શું લાવવાનું કે તમે કહો તો ઇન્દ્રના મુકુટમાં જે મણી છે ને એ લાવી આપું. ત્યારે પછી તે ચોરે એણે હા પાડી કે લાવો લઈ આવતો. પછી તે ચોર કપટથી છુલ્લકનો વેશ ધારણ કર્યો. દિગંબરમાં છુલ્લક પછી એલક થાય અને પછી દીક્ષા લે થાય. એ જે અવસ્થાઓ છે એ બ્રહ્મચારી શુલ્લકનો વેશ ધારણ કર્યો અને ઘણા કાય ક્લેશપૂર્વક ગામ નગર વટાવતો, લોકોમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉપજાવતો, નામાંકિત થતો તે તામ્રલિપ્ત નગરી આવ્યો. એનો આશય શું છે? પેલી મૂર્તિ લેવાનો. પણ હવે એને શેઠને કેમ વિશ્વાસ આવે એટલે જાણે મુઈ છુલ્લક બની ભક્ત બની ભગવાનનો ને ત્યાં જાઉં તો ધીમે ધીમે હું પણ પેલા મૂર્તિનો રક્ષક મને સોંપી દે, બનાવી દે, એવા આશયથી, એનો આશય ખોટો છે, એવા આશયથી અનેક કષ્ટ વેઠતો, પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉપજાવતો, નામાંકિત થતો તે નગરીમાં આવ્યો. એની ખાતી સાંભળી અને જિનેન્દ્ર ભક્ત શેઠ પણ જોવા ગયા અને તેના વચનથી પ્રભાવિત થઈ શ્રદ્ધા થવાથી જિનેન્દ્ર ભક્ત શેઠે તેને પોતાને ત્યાં રાખ્યો અને પછી તેણે માયાથી ના પાડવા છતાં પોતાની પાર્શ્વનાથ પ્રતિમાનો રક્ષક બનાવ્યો. રાજાએ શેઠે કહ્યું હશે તો કે ના ના, હું આવી કિંમતી એમ ઉપરથી અંદરથી તો એ જ આશય છે,
એને ના પાડતા છતાં શેઠના આગળથી કે ત્યાં પ્રતિમાનો રક્ષક બનાવ્યો, માયાથી ના પાડી. એક વખત છુલ્લકને પૂછીને તે શ્રેષ્ઠથી સમુદ્ર યાત્રા કરવા માટે જવા તૈયાર થયા. છુલ્લકને ભાઈ હવે હું આ બીજા દેશમાં આ ધંધા માટે જાઉં છું સમુદ્ર યાત્રા કરવા. એ રીતે ગામ બહાર ઉદ્યાન સુધી પહોંચી ત્યાં રાત્રિ રહ્યા. સમુદ્ર યાત્રા માટે તૈયારી કરતા હતા એટલે ઉત્તમ મુહૂર્તે બહાર જઈને ઉદ્યાનમાં રહ્યા એક રાત. એટલે અહીં ઘરના બધા માણસો સામાનની હેરફેરમાં રોકાયેલા હતા કે ભાઈ શેઠની સાથે બધું શું મોકલવું. એટલે એણે હવે છુલ્લકે આ લાગ જોયો કે આ મૂર્તિ લઈ જવાનો અવસર છે. એટલે છુલ્લકે અડધી રાતે મણીની પ્રતિમા લઈને જવા માંડ્યું, પણ તે મણીના તેજથી રસ્તામાં જ કોટવાલ તેને પકડવા પાછળ પડ્યો. તે રત્ન એવું કે પ્રકાશિત થયા કરે એટલે માણસો પાછળ પડ્યા અને બૂમો પાડી. તેથી નાસી જવાનું હવે એને લાગ્યું કે અશક્ય છે. તેથી જ્યાં જિનેન્દ્ર ભક્ત હતા ત્યાં જઈને તેમને શરણે આવ્યો કે આ બધા મને શું કરશે, બધા પકડી લેશે, હું જઈ શકું એમ નથી. એટલે ત્યાંથી સીધો એ જિનેન્દ્ર ભક્તની પાસે શેઠ પાસે જ આવ્યો મૂર્તિ લઈને. શેઠથી બધો કોલાહલ સાંભળીને સમજી ગયો અને તેને ચોર જાણીને પણ દર્શનની નિંદા ન થવા તેનો દોષ ઢાંકવા શેઠ એમ બોલ્યા કે આણે મારા કહેવાથી એ મણી આણેલો છે. તમે બધા આ મહાતપસ્વીની વિડંબના કરીને ભૂલ કરી છે. હવે લાગ્યું કે આ ચોર છે, એને છુલ્લક તરીકે આપણે રાખ્યો, પણ આ ચોરી કરીને લઈ જતો હતો. પણ હવે જો બધાની સમક્ષ કહી દઉં તો કે જે આ જુઓ કેવો જૈન ધર્મને એના બધા કેવા આ બધા આરાધકો બધા ચોર, એટલે ધર્મની નિંદા થશે. એટલે એમ કહ્યું કે તમે બધા શું કામ કે એની પાછળ પડ્યા છો ને આ કોલાહલ એટલું કરો, એ તો મેં જ મંગાવી છે આ મૂર્તિ. એમ કરીને એનો દોષ ઢાંકી દીધો. શ્રેષ્ઠી બધો માણસોનો કોલાહલ સાંભળીને સમજી ગયો અને તેને ચોર જાણીને પણ દર્શનની ધર્મની નિંદા ન થવા તેનો દોષ ઢાંકવા બોલ્યા કે આણે તો મારા કહેવાથી જ આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા અહીં આણી છે. તમે બધા આ મહાતપસ્વીની વિડંબના કરીને ભૂલ કરી છે. ત્યારે તેઓ બધા શુલ્લકને નમી અને બધા જતા રહ્યા. અને શ્રેષ્ઠીએ ત્યાર પછી તે છુલ્લક ચોરને તરત જ રાતોરાત રજા આપી, જા જતો રહે. એટલે બધાની સમક્ષ તો ધર્મની નિંદા થવા ન દીધી અને એને શિક્ષા કરીને રાતનો રાત કાઢી મૂક્યો. આ મુજબ અન્ય સમ્યક દ્રષ્ટિએ પણ બળહીન અને અજ્ઞાન સાધર્મીઓ વડે ધર્મ લગાડેલા દોષોનું પ્રચ્છાદન કરવું જોઈએ. આવી રીતે કોઈ ધર્મ આવી રીતે ચોરી કરે અથવા બીજા ખોટા કામ કરે તો એને પબ્લિક કરવાથી લોકોમાં ધર્મની નિંદા થાય અને એને પાછી શિક્ષા થવી જોઈએ. તો એ બીજી વાર આવા કામ કરે નહીં. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવ કહે માનસીમાં 329મું વાક્ય કે ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરું નહીં. ગુપ્ત વાત પ્રસિદ્ધ કરું નહીં. આ તો 329મું વાક્ય. હવે 330મું વાક્ય આવશે પ્રસિદ્ધ કરવા યોગ્ય ગુપ્ત રાખવું નહીં. ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય વાતને તો પ્રસિદ્ધ કરવું નહીં અને પ્રસિદ્ધ કરવા યોગ્ય વાતને ગુપ્ત રાખવું નહીં. જે આપણે આવતીકાલે